سائنسداں اور ولی میں جینیس کون؟ 1863 عیسوی کی بات ہے، یو ایس اے ٹاؤن شپ میں ایک سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ہینری فورڈ۔ اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کو شارپ کرنا چاہتے ہیں تو 8 طریقے ہیں۔ نمبر 1، لرن اے فورن لینگویج۔ نمبر 2، ٹرائی اے نیو ایکٹیویٹی۔ نمبر 3، ایٹ برین بوسٹنگ فوڈس۔ نمبر 4، ایکسرسائز۔ نمبر 5، get some sleep. Number 6, stay on top of your health condition. Number 7, meditate, مراقبہ۔ Number 8, connect، مختلف لوگوں سے ملے۔ کس نے بتایا؟ سائنٹسٹ ہینری فورڈ۔ کیا پڑھا تھا یہ؟ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ۔ اب ذرا ہم ادھر آتے ہیں الف با تا سا جیم ہا خا کی طرف۔ اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ، جامعۃ الرضا میں تخصص فی الفقہ کرنے والا بخاری شریف کی اس حدیث کو کراس کر لیتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامہ قائمۃ علی امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا سمجھدار بنا دیتا ہے۔ یہاں سمجھ کا لفظ آیا اور سمجھ سے کے جسٹ بعد میں یہ آیا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، بانٹتا میں ہوں دیتا اللہ ہے۔ I'm just a distributor but the grant is from Allah۔ تفقہ فی الدین کے بعد یہ آنا بانٹتا میں ہوں، اس بات کی طرف دلال و شہاد و غماز ہے کہ پوری دنیا کی نعمت جس طرح پیارے مصطفیٰ بانٹتے ہیں ایسے ہی عقل بھی پیارے مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ دنیا میں جس کو جتنی بھی عقل ملی ہے ہمارے نبی کے در سے ملی ہے۔ A question arise in our mind، نیوٹن زیادہ جینیس ہے یا آئنسٹائن کے پاس زیادہ دماغ ہے؟ ارسطو، فیثاغورس، سقراط، بقراط، افلاطون، اے پی جے عبد الکلام، اسٹیفن کرلیون تک تمام سائنسدانوں کو جتنی عقل ملی ہے یہ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سب غدار مصطفیٰ ہے، کلمہ کے منکر ہے، رسالت کے منکر ہے، عشق مصطفیٰ کے منکر ہے، ایمان کے منکر ہے۔ اور کوئی بھی شخص اپنے منکرین اور گستاخ کو زیادہ نہیں دیتا ہے، زیادہ اس کو دیتا ہے جو ان کی بارگاہ میں اس تیور کے ساتھ مانگے کہ جہاں بانی عطا کر دے، ہری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بستی بستی قریہ قریہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اگر دماغ بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے تو ایک انسان کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ صرف اور صرف 3 مہینے میں پورے قرآن کا حفظ کر لیتا ہے۔ 3 مہینہ، only 3 months۔ 3 لاکھ حروف، 77,450 کلمہ، 6,616 آیتیں، 1,000 اوامر، 1,000 نواہی۔ مگر میں اس سے بھی زیادہ ایک جینیس آدمی کو جانتا ہوں جو جیل میں رہ کے 3 مہینے میں قرآن کا حفظ کرتا ہے۔ جیل سے باہر جس نے کیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس حافظ صاحب کو، اور جس حافظ صاحب نے جیل کے اندر کیا دنیا اس حافظ صاحب کو مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں ایک ایسے حافظ صاحب کو جانتا ہوں جو صرف 7 دن میں پورے قرآن کا حفظ کر لیتا ہے۔ وہ گئے امام صاحب کے پاس، امام صاحب میں علامہ بننا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا جا قرآن یاد کر کے آؤ۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7ویں دن میں پھر حاضر، حضرت علامہ بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نا قرآن یاد کر کے آؤ، بولے کر لیا۔ تم نے 7 دن میں قرآن یاد کر لیا؟ بولے جی حضرت کر لیا۔ دنیا اس بچے کو امام محمد کے نام سے یاد کرتی ہے اور اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، میں ایک ایسے حافظ صاحب کو جانتا ہوں جو صرف 7 گھنٹے میں پورے قرآن کا حفظ کرتا ہے۔ اس کو کسی نے کہہ دیا حافظ صاحب، he thought I'm not حافظ قرآن but you said حافظ صاحب I have 2 options، یا تو اسے روک دو، بھائی حافظ مت بولنا، یا تو تمہاری بات کو سچ کر دکھاؤ۔ اس وقت حافظ صاحب سوچتے ہیں لوگ مجھ کو علامہ بولے، علامہ سوچتا ہے لوگ مجھ کو مفتی بولے، اور کچھ مفتی مجدد بننے کے چکر میں پیپر بانٹ رہا ہے۔ لیکن اس شخص نے سوچا کہ یا تو اس کو روک دوں یا اس کی بات سچ کر دکھاؤں۔ اس نے روکا نہیں، بات سچ کر دکھائے۔
कुरान बुलाया, पहले दिन एक बार अलिफ लाम मीम का पारा एक बार याद कर लिया, दूसरे दिन सयकूल एक बार पढ़ा और याद कर लिया, तीसरे दिन तिलकर रसूलु सिर्फ एक बार पढ़ा और याद कर लिया, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसना, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समय, आठवें दिन वल अन्ना, नौवें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरु, 12वें दिन उमा मिन दाब्बा, 13वां दिन उमा उबरकियो, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा, पूरे कुरान को याद कर लिया, उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तकरीबन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तमाम साइंसदानों का बाप बनकर बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब मेरे पास 3 मिनट और बाकी है। जीनियस कौन, न्यूटन या आला हजरत? न्यूटन या ताजुल शरिया, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर मुफ्ती आजम हिंद? आई हैव ओनली 40 मिनट्स, लिसन टू मी केयरफुली। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फ शाफिया लिखा कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ वाटर की 350 काइंड्स किया कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर की बादे तयम्मुम में 311 किस्में की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर न्यूटन और आइंस्टाइन का एटमी पावर पर 5 दलीलों से जनाजा निकालकर जेरे जमीन दोनों साइंसदानों को हमेशा के लिए दफन कर दिया कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फौजे मुबीन, दर्रद हरकत जमीन समेत 4 किताबें लिखकर 105 दलीलें इस बात पर दी कि जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है कोई और नहीं, दैट इज ओनली इमाम अहमद रजा खान, जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवीय तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने इहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकर इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनकी बारगाह में पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से कयामत तक यह लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बता दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैंने अपने सर की आंखों से देखा, 1 मिनट मेरा और बाकी है, सर की आंखों से देखा है मिस्र की धरती पर बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, बीच वाली कुर्सी ताजु शरिया के लिए खाली थी, बीच वाली, मैं उस वक्त मौजूद था जामिया अजहर मिस्र में, बीच वाली कुर्सी ताजु शरिया के लिए खाली थी। पॉइंट की बात यह है कि जिस वक्त लोगों ने फोटो खींचना शुरू किया, मुअल्लिम ने ऐलान किया अय्युहल मुतअल्लिमून ला ततसब्बरू फइन्न तस्वीर इंद शेख तलान हराम हराम हराम, तलबा फोटो मत लेना क्योंकि तस्वीर कशी आज भी इनकी यहाँ हराम 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 है। ये जुमला बड़े बड़े दकातरा के बीच में। उसके बाद एक सवाल हुआ, हजरत माज़ा अल फिरक़तुल बरेलविय्या, बरेलवी किसको कहते हैं? क्योंकि देवबंद और वहाबी और नदवी और सुलह कुल्लियों ने बरेलवी की नई तस्वीर पेश कर दी थी, मगर ताजु शरिया ने अपने इल्मी फिक़ही दलील की बुनियाद पर और खुदादाद सलाहियत की बुनियाद पर अजहर के डॉक्टरों के बीच में, और तलबा यहाँ तो हिंदुस्तानी लोग बैठे हैं ना, वहां लंदन वाले भी थे, डरबन वाले भी थे, बांग्लादेश वाले भी थे, पाक वाले भी थे, हिंदुस्तान वाले भी थे, अमेरिका इराक वाले भी थे, और डॉक्टर के बीच में जब यह सवाल हुआ
फरमाते हैं नहनु कादरियून मशरबन व मातुरिदीयून अकीदतन व हनफियून मज़हबन वल मुखालिफून यक़ूलून लना अल बरेलविय्या कमा युक़ालु अहलुस सुन्नह वल जमाअत सूफिय्या फी हिजाज व दमिश्क व मस्र। ये जुमला सुनने के बाद गुलाम जिलानी अज़हरी सोच में पड़ गया, ताजुश शरिया ऐसे हैं तो मुफ्ती आजम कैसे होंगे, और मुफ्ती आजम वैसे हैं तो फिर आला हजरत के बारे में सोचना भी मत। मतलब क्या हुआ, नहनु कादरियून मशरबन, मशरब के हिसाब से हम लोग कादरी है, मजहब के हिसाब से हनफी है, अकीदे के एतबार से मातुरीदी है। मुखालिफ हमको बरेलवी कहते हैं, जैसे हिजाज और दमिश्क और मस्र में मुखालिफ सुन्नियों को सूफी कहते हैं, ऐसे ही गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमाअत को बरेलवी कहा जाता है। रब्बे कदीर हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।